to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we discuss the continuation of last section, that is responsibility of government towards business. So last section we already discussed the relationship between business and government and its different type, that is responsibility of business towards government and the responsibility of government towards business. So the first one, responsibility of business towards government, we are discussed in the last session, and today we are discussing the second one, that is the responsibility of government towards business. Let's see the topic, responsibilities of government towards business. They are political institutions, provision of a peaceful atmosphere, provision of a system of money and credit, balanced development and growth, provision of a basic infrastructure, provision of information. So here the responsibility of government towards business means that the business has its own expectation from the government. Specifically, the expectation of the business or the responsibility of the government towards business are as follows. That is, first is the political institution. The government is responsible for preparing the law which make the business system function smoothly. So in this we include various economic and business law. And so we can say that it is the responsibility of the government to provide for the implementation of the law. And so it is the responsibility of the government to provide a proper judicial system for settling the disputes between business firms or individuals or the government agencies. ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഹി ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ലോസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ആ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. And so there are various economic policies. നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്കണോമിക് പോളിസീസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, ഫോറിൻ പോളിസി ഒക്കെ പഠിച്ചു. സോ ദേ ആർ ദി വേരിയസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് ലോസ്. അപ്പോൾ ആ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ബിസിനസ് നടക്കേണ്ടത്. So it is the responsibility of the government to provide for the implementation of laws. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പോളിസി തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരാണ്. അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. And so the responsibility of the government is to provide a proper judicial system for settling the dispute between business firms or the individual or the government agency. So clear with the first one, that is political institutions. And the second we can say is that provision of a peaceful atmosphere. So the government has the responsibility of maintaining law and order situation in the country and to provide protection to person and their property. So no successful business can be carried on in the absence of peaceful atmosphere. So the peaceful atmosphere means that government has the responsibility of maintaining law and other situation in the country and provide protection to the person and their property. അറിയാലോ, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് പീസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എപ്പോഴും പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കത്തില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്, എംപ്ലോയി തമ്മിലൊക്കെ ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് സോ ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്, അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷണൽ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. അതിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, the government has to provide a system of money and credit by means of which business transactions can be effected. So it is the responsibility of the government to regulate money and credit and to protect the money value of the rupee in terms of the other currency. But the government has to provide for a system of money and credit by means of which business transaction can be effected. അപ്പം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ
ദ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദ മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് അല്ലെ, ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണി വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനൊക്കെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു റെഗുലേറ്റ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം? മണി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ മണി വാല്യൂ ഫോർ ദി റുപ്പി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ കറൻസീസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പയും അതർ കറൻസിയായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മണി വാല്യൂയുടെ കേസിലെല്ലാം അല്ലേ മൂല്യങ്ങൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഈസ് ബാലൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. So here it is the responsibility of government to make sure that there is a balanced regional development, there is full employment and a stable economy. So government has to resource and capability for all of this, and the only requirement is the optimum utilization of resources. So the balanced regional development we can say is that it is the responsibility of government give full employment or a stable economy. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് എല്ലാ ഏരിയാസും ഒരുപോലെ ഡെവലപ്ഡ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം. വെൽത്ത് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ആകരുത്. അപ്പം ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമി സ്റ്റേബിൾ ആക്കുക, ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സോ ദേ ഹാസ് ടു as the resources and the capability for all of this, and the only requirement is to optimum utilization of resources. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിനെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക, അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു അവരുടെ ഒരു എന്താണ് അവർ ഇടപെട്ട് ആ റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യിക്കുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. So it is the responsibility of the government to provide a basic infrastructure to the business, which include provision of banking, finance or transportation, power, trained personnel, warehousing and other civil amenities. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കണം? ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടു ദ ബിസിനസ്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബാങ്കിങ് ഇല്ലേ, അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഫിനാൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണൽ, വെയർഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് to provide information that is useful to the businessman in conducting their business activities. So this information may be about economic and business activity in general, or a specific line of business, or scientific and technological developments, and many other things of interest to business houses. The provision of information, അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബിസിനസ്മാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൂസീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി മുന്നോട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം അതൊക്കെ ആരാ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. And they give the information regarding the economic conditions in the economic and business activity in the general specific line of business. So that is scientific or a technology or other thing. ഒരു ബിസിനസ് ഹൗസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ടെക്നോളജി ആവാം, എക്കോണമി ആവാം, ബിസിനസ് ആവാം, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ് ഹൗസിന് പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവരെല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം? ബിസിനസ് ഹൗസിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ടുവേർഡ്സ് ബിസിനസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഹിയർ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ദ what we say, the government is responsible for preparing law and which the business has to function smoothly. Second, the government peaceful atmosphere, the provision of peaceful atmosphere. So here also the responsibility of government is maintaining law and order situation in the country to provide protection to the person and their property. And third, provision of system of money and credit. Fourth is balanced development and growth. Then provision of a basic infrastructure, and the next is
provision of information. So let's discuss another one. To assist small scale industries, that is, here also the government has special responsibility towards small scale industries, because these industries generally face problem relating to finance, marketing, technical know-how and infrastructure. So it is the responsibility of the government to provide these facilities and to encourage small scale sectors. So here the assistance to small scale industry, that is, the government, they have a special responsibility towards small scale industry. അപ്പം ഒരു എന്താണ് ചെറുകിട വ്യവസായം ഇല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ടറിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം, ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മേജർ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഫിനാൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുറകോട്ട് നിൽക്കുക. ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണ് തൻ്റെ യൂണിറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പൈസ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ചില സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ നോഹോ അല്ലെ നല്ല ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം? ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി. So it is the responsibility of the government to provide these facility and encourage. അപ്പം ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗവൺമെൻറ് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. And the eighth is transfer of technology. And another responsibility of the government is that whatever discoveries are made by the government on research institution should be transferred to the private industry so that they can be used for the commercial production. ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഒരു ടെക്നോളജി ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ദി ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്കവേഴ്സ് many of the the government, whatever discoveries are made for the government on research institution should be transferred to the private industry. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്കും കൂടെ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സോ they can be used in commercial production. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ്ഫുൾ ചെയ്യും. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്ഫർ ദി technology or discover technology to the private industries. And the ninth is competition with the private sector. So the government should compete with the private business firm for the purpose of ensuring health competition or improvement in the quality and regulating the prices. അപ്പോൾ the government should compete with the private business firm. ഇല്ലേ, ഒരു ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബിസിനസ് ഫേംസ് ഇല്ലേ, ഒരു കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ എന്താണ് തൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ പ്രൈസ് റെഗുലേഷൻസ് വരണമെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻ, നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, കോമ്പറ്റീറ്റർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫീൽഡിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. സോ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. So the government agency should inspect the private business houses to ensure quality and to prohibit the sale of substandard goods. So moreover, the government should issue license to competent business establishment so that they may carry on different and useful business activity. So the licensing and inspection means that the government agency should inspect the private business houses to ensure quality and to prohibit the sale of unsubstantiated goods. ഇല്ലേ, അപ്പം വാക്കിലുണ്ട് ലൈസൻസും ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ചില കേസുകളിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്താറുണ്ട്. അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുഡ്സ് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മോശമായ നിലയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി, പ്രോഡക്ട്സിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്
റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. ലൈസൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്പെക്ഷനിലാണ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈസൻസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ലൈസൻസ് ടു ദ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, അതായത് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യൂ, ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു വേരിയസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവണം. ഇൻസ്പെക്ഷനിലൂടെ അവർ ആ കോമ്പീറ്റൻസി കാണിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. That is, government should encourage the development of home industry by providing them various subsidies and incentives. And moreover, measures like tariff and quotas should be used for the government to protect business from foreign competition. So the government encourage the development of home industry by providing them various subsidy. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലേ ഹോം കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില സബ്സിഡീസും ഇൻസെൻറ്റീവ്സൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിലനിർത്തണം. അതായത് അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ തൻ്റെ അല്ലേ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയായിട്ട് മാറുകയും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയായിട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മോറൽ സപ്പോർട്ട്, അത് ഫിനാൻസ് ആവട്ടെ നോൺ ഫിനാൻസ് ആവട്ടെ, അപ്പോൾ സബ്സിഡീസും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും വഴി അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. And so measures like tariffs and quota should be used to the government to protect business from ഇല്ലേ അപ്പം ഒരു താരിഫ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ദാറ്റ് we can say is that business should have a complete faith in the ideology of the government. അറിയാലോ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have faith in the ideology of government, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല പോളിസികൾ, എക്കണോമിക് പോളിസി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, ഫോറിൻ പോളിസി, അപ്പം ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് they are go with their business. So similarly the government should have no inherent distract against the business in private sector. And so we can say is that government and business should be removed to the need of the avoid their gap between. And so here we discuss the responsibility of government towards business. So last section we already discussed the responsibility of business towards government, and today we discuss the responsibility of government towards business, and we discussed the 11 points. I hope you all understood this topic. So prepare well, study well. This is the end of today's section. Thank you.